تحسين الكلام بعد مراعاة مطابقته Bakatihi. لمقتضى مطابقته Mm-mm. مطابقته لمقتضى الحال ووضوح الدلالة Mm-mm. ووجوه تحسين الكلام إما Tahsinil isim. ووجوه Wujubu tahsinil. ووجوه تحسين الكلام إما ترجع إلى اللفظ وتسمى المحسنات اللفظية Muhassinatil lafziyati. محسن محسنات اللفظية وإما ترجع إلى المعنى وتسمى المحسنات المعنوية. ففي هذه الوحدة سنتعرف عن بعض مباحث هذا العلم وما يتعلق بها خلال وما يتعلق بها خلال ثلاثة Khilala دروس خلال ثلاثة دروس إن salasati. شاء خلال ثلاثة دروس إن شاء الله تعالى. Mm-mm. الدرس الأول المحسنات اللفظية. الجناس تعريفه هو أن يتشابه اللفظان في النطق Yatashabaha. Fathah mansub. هو أن يتشابه اللفظان في النطق ويختلفان في المعنى. أنواعه: الأول جناس Mhm. وهو ما اتفق Nasun فيه tamun. جناس تام وهو ما اتفق فيه اللفظان في أربعة أمور. Mhm. هي نوع الحروف وشكلها Mhm. وعدائه Oh, berarti وشكلها masuk majrur. Naw'il hurufi. آه. Enggak, hiya هي naw'ul hurufi wa syakluha. وشكلها هذا Mm-mm. Sama هي kayak. نوع هي نوع الحروف وشكلها وعددها وترتيبها. Mm-mm. مثل قوله تعالى Itu. ويوم مثل قوله تعالى Mm-mm. ويوم تقوم الساعة Yuk يقسم sim, المجر yuk simu saya. Yuk simu. ويوم ويوم تقوم الساعة يقسم المجرمون ما لبثوا غير ساعة كذلك كانوا يؤفكون. Mm-mm. تجد لفظ Tajidu الساعة lah. تجد Mm-mm. لفظ الساعة قد تكررت مرتين وإنهما تختلفتان في Mm-mm. المعنى Takhtalifani, kita pakai ta. Itu typo. وإن Takhtalifani. وإنما تختلف Wa inna ma. Wa inna. وإنهما تختلفان في المعنى ولو تتفقان في نوع الحروف Mm-mm. وشكلها وعددها وترتيبها. فالأولى هي يوم القيامة يوم القيامة والثانية والثانية هي إحدى الساعة الزمنية. الثاني جناس غير تام Mi- Mm-mm. ناقص وهو ما اختلف فيه اللفظان في واحد من الأمور Umuril mazkurati typo. وهو ما اختلف فيه اللفظان في واحد من الأمور المذكورة. Mm. مثل قوله تعالى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر. تجد أن لفظ تقهر وتنهر قد تشابه قد تشابهت Enggak, tasyabaha. آه، Bentar, tafa'ala. Iya, tasyabahata. قد تشابهت واختلفتا في واحد من الأمور المذكورة. Mhm. Akmili. الثاني السجع
تعرفه وهو توافق الفقرتين Tawafuq masdarnya. و... Tawafukul توا... وتوافق الفقرتين في tawafukul. Tafa'ul. Tawafukul. Mm-mm. تعريفه هو توافق الفقرتين في الحرف الأخير. المثال قوله تعالى: النار ذات الوقود إذ هم عليها قعود وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود. تجد أن كل آية تنتهي بحرف واحد وهو الدال. المحسنات المعنوية Tu المحسنات المعنوية الأول الأولى التورية. تعريفها هي أن يكون للكلم للكل هي أن يكون للكلمة Mhm. معنيان أحدهما قريب ظاهر ينصرف إليه الذهن Zihnu. Zihnu. ينصرف إليه الذهن أول الأمر، Hmm. والثاني بعيد خفي لا يدرك إلا La yudraku. لا يدرك Mhm. إلا تكفير وهو المقصود. Illa ba'da tafkirin. Ini typo. Illa ba'da tafkirin tawilin wa huwal maksud. والثاني بعيد خفي لا يدرك إلا بعد تفكير طويل وهو المقصود. Mhm. المثال: لقي أعرابي لقي أعرابي رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعه أبو بكر الصديق رضي الله Abu عنه Bakrin Siddiqi ومعه أبو بكر الصديق رضي الله عنه في هجرتهما إلى المدينة fi hijratihima. في هجرتهما إلى المدينة. Hmm. وكان الأعرابي يعرف أبا بكر رضي الله Ya'rifu. عنه Ya'rifu saya. وكان الأعرابي يعرف أبا بكر رضي الله عنه ولا يعرف الرسول الله صلى الله عليه وسلم. وأبو بكر يحاذر أن يعرف الأعرابي الرسول فيبلغ قريشا عنه. فلما سأله الأعرابي عنه قال: هاد يهديني السبيل. تجد أن قول أبي بكر رضي الله عنه يحتمل معنيين، أحدهما قريب يتبادر إلى الذهن وليس من معناه المقصود أنه هاد يهديه الطريق إلى المدينة، والآخر بعيد وهو ما يقصده أبو بكر رضي Ma الله عنه yaqsiduhu. Ma yaqsiduhu. والآخر بعيد وهو ما يقصده أبو بكر رضي الله عنه أنه هاد يهديه الطريق المستقيم Yahdi. Yahdi. أنه هاد يهديه Mhm. الطريق المستقيم وهو Mhm. الإسلام والإيمان. آه، خلاص هذا Sahiti. صحيح. Mhm. Barakallahu fiik. Coba lagi akhwat, ana yang tunjuk ya. Hmm. Fitri, Fadli Fitri, Krai. نعم أستاذة. Mhm. تقدم في الدرس الثاني من الوحدة الأولى أن علم البديع هو علم تعرف به وجوه تحسين الكلام بعد Wujuhu, Asi. تحسين Ah,
tahsinil kalami ba'da mura'atin mutabaqatihi limuqtadal hali wa wuduhid dalalati. Wa wujuhut tahsinil kalami imma tarji'u ilal lafzi wa tusammal muhassinatil lafziyah wa imma tarji'u ilal ma'na wa tusammal muhsinatil ma'nawiyah. Muhassinatil ma'nawiyah. Fa fi hadhil wahdati sanata sanata'arrafu an ba'di mabahithi hadzal ilmi wa ma yata'allaqu biha khilalu salasati Khilala khilala salasata durusi mudhafun ilaih. salasati durusin Mm-mm. insyaallah ta'ala. Al-muhassinat al-muhassinatul lafziyah. Ta'rifuhu huwa ayyatashabahal lafzani fin nutqi wa yakhtalifani fil ma'na. Anwa'uhu al-awwal janasun tamun wa huwa Jinasun tamun. wa huwa ma ittafaqa fihi al-lafzani Hamzah wasal. Mattafaqa fihi lafzani. wa huwa mattafaqa fihi al-lafzani fi arba'ati umurin. Hiya naw'ul hurufi wa syakliha wa adadiha wa tartibiha. Mithlu qawluhu ta'ala Syakluha marfu semuanya. Naw'ul hurufi naw'ul hurufi wa syakluha wa adaduha wa tartibuha. Mithlu qawlihi ta'ala wa yawma taqumus sa'atu yuqsimul mujrimuna ma labithu ghayra sa'atin kadzalika kanu yufakun. Tajidul lafzu as-sa'ah tajidu lafza as-sa'atu qad taqarrarat as-sa'ata as-sa'atu benar. As-sa'atu as-sa'atu qad taqarrarat marrataini wa innahuma takhtalifatani fil ma'na takhtalifani fil ma'na walau tattafiqani fi naw'il hurufi wa syakliha wa adadiha wa tartibiha fal ula hiya yaumul qiyamatu wa tsaniyah ya yaumul hiya yaumul qiyamatu iqiyamati wa tsaniyatu hiya ihdas sa'atu az-zamaniyah isim saya ihda sa'ati sa'ati az-zamaniyati ahsan as-sani jinasu ghairu tamin jinasun ghairu tamin jinasun ghairu tamin naqisun au jinasun naqisun au jinasun naqisun wa huwa makhtalafa fihi al-lafzani fi wahidin minal umuri dhukurah mazkurat minal madhkurah umuril mazkurati mithlu qawlihi ta'ala fa'ammal yatima fala taqhar wa ammas sa'ila fala tanhar tajidu annal lafza taqhar wa tanhar qad tashabahata wa ikhtalafata fi wahidin minal umuril madhkurah. Fahiti akmili as-saja As-sani as-saj'u ta'rifuhu huwa ma tawafuqul faqrataini tawafaqa huwa tawafaqal faqrataini fil harfil
Tawafuku. Masdar. Tawafukul. Huwa tawafukul fakurataini fi harfil akhiri. Hmm. Al-mithal qauluhu ta'ala an-nari dzatil waqud idhum 'alaiha qu'ud wa hum 'ala ma yaf'aluna bil mu'minina syuhud. Tajidu anna kulla ayatin tantahi biharfin wahidin wa huwa dalu. Hmm. Al-muhassinatul ma'nawiyatu. Hmm. Al-ula at-tawriyah. Ta'rifuha ya ayyakuna lil kalimati ma'nayani ahaduhuma qaribun zahirun yansorifu ilaihi dhuhni Zih. zihni Fa'il. Zih. Fa'il. zihnu 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 Awalan. awwalal amri wasani ba'idun khafiyun la yudriku illa la yudraku illa tafkiru Ba'da. Tafkirin. illa tafkirin Ba'da. ba'da tafkirin wa huwal maqsud Tawilin. Tafkirin. Tawilin. ba'da tafkirin tawilin wa huwal maqsud. Al-misal lakiya a'rabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ma'ahu Abu Bakr Siddiq radhiyallahu anhu. Abu Bakr Siddiq. Afwan Ustazah, kurang jelas suaranya. Abu Bakr Siddiq. Abu Bakr Siddiq radhiyallahu anhu fi hijratihim ilal madinati wa kana al-a'rabiyyu ya'rifu Aba Bakrin radhiyallahu anhu wa la ya'rifu Rasulullah wa la ya'rifu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa Abu Bakrin yuhadiru ayya'rifa al-a'rabiyyur rasula fayuballigha Quraisyan anhu. Falamma sa'alahul a'rabiyyu anhu qala hadin yahdini sabila. Tajidu anna qawla Abi Bakrin yahtamilu ma'nayaini. Ahaduhuma qaribun yatabadaru ila dhihni wa laysa min ma'nahul maqsud. Annahu hadin yahdihi tariqa ilal Madinah wal akhir ba'idun wal akhiru ba'idun wal akharu ba'idun wa huwa ma yaqsiduhu Abu Bakrin radhiyallahu anhu annahu hadin yahdihi tariqal mustaqima wa huwal islam wal iman. Khalas Ustazah. Nah, Ustazah. Ini tadi salah berapa kan? Ini kita dengerin hari tahu baca. Apa Ustazah, kurang jelas suara Ustazah. Fitri tadi salah beberapa padahal Harira udah baca. Berarti Fitri nggak dengar ketika Harira baca kan? Nggak memperhatikan ketika Harira baca kan?
Coba Enggak, jujur. Ustazah. Nah, Enggak, jangan Ustazah. kayak gitu lah sayang. Masa temannya udah baca nggak dibuktikan? Akhirnya Fitri salah kan? Iya, Hmm? Ustazah. Iya, Nah, Ustazah. nanti next time kalau ada yang baca, yang lain langsung harokatin. Karena akan pilih random. Yang lain, kalau bisa qiraah tsaniyah, bacaan kedua jangan salah lagi. Kan orang yang pertama udah hana baca, perbaiki bacaannya. Itu nah kawan. Paham, Mhm. Ustazah. Oke, sekarang kita masuk ke, berarti sudah selesai semua yang ilmu bayan, udah selesai semua kan, kawan? Udah, Udah hana Ustazah. jalan kan materinya. Nanti tadribatnya terakhir kita koreksi halaman berapa kemarin? Yang udah kita Tadribat koreksi. sebelumnya, Ustazah. Ah, Yang ah. belum kita Yang koreksi. yang Yang ini udah kinai. dikoreksi berarti. Yang majas mursal udah dikoreksi belum? Belum kan? Halaman berapa terakhir tadribat yang anu koreksi? Akhwat? Hakiko majas. Ustazah udah periksa sampai 129 yang 9. apa ini? Oh, Majas aku oh, yang oke. inti baru makanan, al-juz'iyah, Ah, inti baru oh, masaikun. oke. Berarti tolong ditandain yang belum Anda batasi, koreksi di halaman 132. Eh iya, Ya 132 kan? belum kan ya Ahwat? Takutnya aku Ya, salah. belum. Takutnya aku juga salah, Ustazah. Enggak, benar-benar benar. 132 belum Anda koreksi. 132, 133. Oke. Berarti cuma satu tadribat ya yang mau dikoreksi ya? Nah, Ustazah. Oke. Ya udah. Tandain aja dulu ya. Nanti kita kalau udah selesai tadribat langsung sama aja. Langsung dibarengin aja dari sama tadribat-tadribat yang lain. Oke. Sekarang kita masuk ke mabahis ilmu badi. Ya, mabahis ilmu badi. Kemarin kita udah sebelum ilmu badi kita udah belajar ilmu apa saja, akhwat? Hmm? Ya, Ilmu Ilmu ma'ani wa ilmu bayan. ini sama ilmu bayan. Ya. Ini sudah harus di luar kepala nih. Pembahasan ilmu ma'ani apa saja, ya, pembahasan ilmu bayan apa saja. Kita merojah dulu sedikit. Ilmu ma'ani, apa yang kita pelajari, akhwat? khabar, Hmm. insya, Khabar, insya, terus apa lagi? Dia berpasangan tuh, ilmu ma'ani tuh. Musnad ilaih. Musnad ilaih. Oke, terus apa fasal lagi? wasal, Fasal wasal. Bayan. Itu apa lagi? Hmm? fasal, Qasar. Qasar, maksur, maksur alai. Terus apa lagi? setnaf, Musawa, ijaz, ijaz, itnab, ahsanti. Udah, ada lagi? Nah, sekarang masuk ke ilmu bayan. Apa saja yang sudah kita merojaah pelajaran? Sudah kita pelajari ilmu bayan, akhwat. Yang pertama ilmu tashbih. tasbih, Oke, Tasbih. apa ada? Ya, hakikoh dan majas. Setelah hakikoh majas, apa yang terakhir kita pelajari minggu lalu? Kinah. Nah, ya. Ya. Kain tenang. Jadi harus dibersih tuh dalam kepala, ya. Ilmu ma'ani apa saja, bayan apa saja, babi itu apa saja. Gitu. Karena nanti bisa jadi ketika ujian kampus, misalnya Antuna ambil jurusan lughah ya di kampus manapun, mungkin Antuna akan ditanya pelajaran lughah apa saja yang kamu pelajari, gitu kan. Terus Antuna misalnya Antuna bilang Antuna pengen belajar balaghah atau adab, ya akan ditanya gitu. Atau disuruh ceritakan apa yang kamu tahu tentang balaghah, tentang adab gitu ya. Bahkan mungkin ada beberapa dosen yang detail ya, apa saja mabahis di ilmu ma'ani, apa saja mabahis di ilmu bayan, apa saja mabahis di ilmu badi gitu ya. Karena belajar balaghah itu cuma 3 ilmu aja, ma'ani, bayan, sama badi ini kan kata adalah ilmu yang mempelajari tentang bagaimana sebuah kata itu terdengar indah gitu kan. Bagaimana sebuah kata terdengar indah. Badi ya, artinya keindahan. Sebuah kata itu terdengar indah bisa kembali ke lafaznya, ya antara lafaznya memang indah meskipun maknanya kita nggak begitu perhatikan, tapi secara lafaz dia indah. Bisa jadi karena ada kata yang manis atau kata saja. Ada juga nanti yang terdengar indah itu karena secara makna gitu ya. Nanti kita baca namanya tauri ya, timbang muqabalah husnul ta'lil, ta'kidul madah bima yushbihu zam, atau ta'kidul zam bima yushbihu madah. Jadi muhasinat lafziyah ada berapa ini akhwat? Ada berapa pembahasan di muhasinat lafziyah?
Ada? Dua. Hmm? Dua. Dua pembahasan. Oke, di muhasinat ma'nawiyah ada berapa pembahasan? Ada 6. Ada 6 pembahasan. 6. Ya, ingat itu. Kalau yang lain dia nggak ada detail kayak gitu kan. Maksudnya kayak yang lain itu ilmu ma'ani langsung tuh disebut berapa gitu ya. Ilmu bayan langsung disebut berapa kayak gitu. Nah, kalau ilmu tadi dia dibagi dua. Ada muhasinat lafziyah sama muhasinat ma'nawiyah. Oke, kita lanjut di sini. Share screen Anda kelihatan kan ya? Kelihatan ya? Kelihatan. Oke. Kelihatan, Ustazah. Takutnya nggak kan kadang-kadang suka error. Karena Antuna ujian syafahi itu Antuna udah buka kamera atau di atas karena sinyal mungkin kan. Karena makanya Antuna nanya kan ujian syafahi, kamu udah buka kamera belum? Karena kadang-kadang setelah beberapa menit baru buka. Oke. Taqaddama fid darsi tsani minal wahdatil ula. Kita sudah belajar ya di pelajaran pertama dari bagian pertama. Anna ilmul badi'. Apa definisi ilmu badi' akhwat? Ilmun tu'rafu bihi wujuhu tahsinil kalam. Ya. Ada ilmu yang mempelajari bagaimana indahnya sebuah kata. Otomatis ilmu badi ini dipelajari setelah mempelajari ilmu ma'ani. Ya kan? Nah, ilmu ma'ani itu kan apa? Ilmu yu'rafu bihi mutabaqatu ya, limuqtadal hal. Mutabaqatul kalam limuqtadal hal. Gitu. Jadi badi itu hanya bisa terrealisasikan atau lebih baik terrealisasikan kalau Anda sudah khatam di ilmu ma'ani dan ilmu bayan. Wuduhid dilalah. Wuduhid dilalah itu artinya Anda sudah bisa menjelaskan tanda-tanda ya, atau Anda sudah bisa memfungsikan tanda-tanda itu sesuai tempatnya. Nah, wujuh tahsinil kalam yang nanti barusan, sisi keindahan kalam dalam bahasa Arab itu ada dua. Bisa jadi indah secara lafaz, bisa jadi indah secara makna. Ya, kalau yang indah itu adalah lafaz, maka kita sebut apa, akhwat? Hiasan-hiasan itu kita sebut apa? Muhasinat al-lafziyah. Muhassinat lafziyah. Muhassin artinya yang memperindah lafaznya. Ya. Kalau Antuna ingin memperindah makna, maka namanya apa? Nama teorinya adalah Al-Muhassinatul Ma'nawiyah. al-muhassinat al-ma'nawiyah. Ya, al-muhassinat al-ma'nawiyah. Gitu. Nanti ketika Antuna di kampus ada mata pelajaran takbir, ya, atau ketika Antuna menulis ujian, menjawab ujian gitu ya. Nah, Antuna gunakan ilmu ini ya supaya terdengar indah, supaya terdengar rapi gitu ya, ritmenya gitu, secara maknanya. Fi hadhil wahdah, dalam bagian ini sanata'arafu an ba'dhi mabahisi hadzal. Kita akan mempelajari beberapa pembahasan ilmu tadi gitu ya. Habis itu wa ma yata'allaqu biha ya, dan segala sesuatu yang berhubung dengan ilmu badi. Khilal salasati durus ya, ada 3 pelajaran. Meskipun ilmu badi tadi totalnya ada 6 bab ya. Yang pertama kita masuk muhasinat lafziyah yang cuma 2 biji ini. Ya, ada jinas. Satu lagi apa tadi akhwat? Muhasinat lafziyahnya. Ada? Saja. Iya, saja. Apa itu jinas? Jinas itu artinya sejenis. Ya. An yatasyabaha al-lafzani fil nutq wa yakhtalifani fil ma'na. Ada 2 lafaz ya. Ketika an-nutq, ketika Antuna ucapkan dia kayak mirip ya. Tapi ketika Antuna terjemahkan maknanya mungkin enggak ada sama sekali. Contohnya, saya bisa, oke? Saya bisa, dokter bisa menyembuhkan bisa ular. Okay? Dokter bisa menyembuhkan pasien dari bisa ular. Mana jinas dalam kalimat? Mana jinas dari kalimat ini? Bisa. Iya, bisa. Ya, dokter bisa menyembuhkan pasien dari bisa ular. Apa makna bisa yang pertama? Dapat. Mampu. Iya, mampu. Ahsan. Mampu. Apa makna bisa yang kedua? Racun, Ustaz. Iya, racun. Ya, bisa dan bisa. Ya, jadi 2 kata,
tapi memiliki satu kata yang terdengar sama, ya, tapi maknanya beda jauh dan tidak ada hubungannya. Itu namanya adalah jinas. Ya. Jinas ini terbagi dua lagi, akhwat. Ada namanya jinas tam, ada lagi namanya apa, akhwat? Jinas ghairu tam. Atau nama lain dari jinas ghairu tam adalah apa? Jinas nakis. Apa arti nakis? Mhm. Apa arti Kurang. nakis? Kurang. Kurang. Jinas nakis. Atau jinas kurang, ya. Karena tam artinya kan sempurna. Nakis artinya jinas tam. Kenapa dikatakan jinas tam sempurna? Karena dia memenuhi 4 syarat. Ya, dia memenuhi 4 syarat yang diberi. Ya, makanya dikatakan sempurna. 4-4-nya terpenuhi. Contohnya, Anda lihat ayat wa yauma taqumus saa'ah yuqsimul mujrimuna ma labisu ghaira sa'ah. Dan ketika terjadinya hari kiamat, saat pertama hari kiamat, yuqsimu al mujrimun, orang-orang para pendosa itu bersumpah ma labisu ghaira sa'ah. Mereka tidak hidup kecuali hanya beberapa saat. As-sa'ah yang pertama dan as-sa'ah yang kedua ini sangat sempurna kemiripan. Kesempurnaannya dari apa? Ada 4 syarat. Yang pertama, jenis hurufnya sama nih. Apa jenis hurufnya antara dua mereka, akhwat? Dua-duanya. Huruf apa yang sama? Sin, terus Alif. ain, oke, ain, terus Marbutah. marbutah. Begitu juga di sa'ah yang kedua, ghaira sa'ah. Apa kemiripannya? Ya. Apa hurufnya? Ain, aha, Alif. aha, ain, aha. Marbutah. Oke. Sekarang syakluha, harokatnya. Ya, Antum nggak usah lihat harokat i'rab ya. Oke. Harokatnya secara umum. Fathah, sukun, fathah. Ya enggak? Ya kan? Sin, alif, ain. Sin, alif, ain. Harokat ta-nya nggak perlu dilihat karena itu apa? Harokat secara nahwu. Ya. Nah, itu kebutuhan untuk kaidah bahasa Arab. Besok ada dulu huruf. Sama-sama berapa huruf nih? Sa'ah yang pertama dengan sa'ah yang kedua. 4. Nah, sama-sama 4 huruf. Oke, tertib urutannya. Sama-sama apa yang pertama? Huruf pertama sin. Huruf kedua sama-sama alif. Huruf ketiga sama-sama Alif. ain. Ain. Nah, huruf keempat sama-sama. Tak marbutah. Oke. Tapi kalau hamida sama madaha, di hamada sama madaha, misalnya madhu alhamdu, apa perbedaan? Kenapa dia tidak sempurna? Tartibnya. Nah, artinya kita nggak pertimbangkan. Apa? Al-madhu sama alhamdu. Urutannya. Iya, urutannya. Tartibnya. Oh, Anda dengerin tuh ngomong arti. Tartibnya. Ya, tartibnya, Ustaz. Sorry guys. Jadi kita udah sama-sama 5 watt lah ya. Udah jam 2 siang ini. Barakallahu fiik lah ya. Nah, liar nah. Oke, lanjut. Jinasun tam. Wahuwa mattafaqa fihi lafzani di arba'ati umurin. Ada 2 kata, 2 lafaz yang sama di 4 sisi. Yang pertama jenis huruf, nau'ul huruf. Yang kedua syakluha, harokatnya. Yang ketiga ada duha, jumlah huruf tersebut. Yang keempat tartibuha, ya urutan hurufnya. Misal qaulihi ta'ala, wa yauma taqumus sa'ah waqsimul mujrimuna ma labithu ghaira sa'ah kadzalika kanu yu'takun. Tajidu lafza sa'ah, kamu mendapati kata sa'ah qad takarrarat marratain, ya diulang 2 kali. Wa innahuma takhtalifani bil makna. Mereka secara makna beda jauh kan. Walau tattafiqani, tapi mereka tuh sama loh. Dari segi apa? Nawa'il huruf, syakluha, wa adaduha, ya kan? Wa adadiha, wa tartibiha. Tapi secara makna beda jauh, gak ada hubungannya. Fal'ula yaumul qiyamah, ya, as-sa'ah yang pertama bermakna yaumul qiyamah, wasaniyah bermakna satuan waktu. Ya, as-sa'ah az-zamani. Bisa jadi mereka merasa baru hidup di dunia sejam.
Bisa jadi mereka baru merasa sehari. Bisa jadi baru merasa seminggu. Bisa jadi baru merasa sebulan. Atau bisa jadi baru merasa seminggu. Paham tenang? Ustazah, Nah, mau memastikan jadi syakulun itu harokat, tapi harokatnya iya. tuh harokat terakhirnya gak Enggak. apa-apa gitu. Iya. Karena harokat terakhirnya kan ada kaidah nahwu kan. Jadi nggak mungkin sama. Paham sih? Nah, fahim tuh Hmm. Ustazah. Syukron, Oke. jazakillah khair. Ya. Afwan. Fahimtun akhwat? Kinastam? Insyaallah Ustazah. Insyaallah ya. Nah, sekarang kita masuk ke Insyaallah. halo. Kenapa? Enggak, katanya fahimnya insya Allah karena mungkin sinyalnya lagi jelek Oh sudah iya jadi benar. telat Iya, gitu. iya benar. Benar. Sinyal Lentuna ya memang tidak ya qadarullah ya. Ada kemudahan secara online tapi kesulitannya juga tantangannya sinyal kan. Oke. Lanjut ya. Jinas ghairutam. Jinas ghairutam artinya apa? Tidak sempurna. Itu kita katakan nakis. Kenapa ghairutam? Dari 4 syarat yang sudah disebutkan, dia hanya terpenuhi 3 saja. Ya. Gitu. Hanya terpenuhi 3. Gitu. Kalau udah 2, perbedaannya berarti itu emang nggak jelas sama sekali. Nah, ya. Kalau ada 2, perbedaan itu sampai 2, itu emang nggak jelas sama sekali. Jadi jinas itu antara dia tuh persis 4-4-nya, atau salah satunya aja yang beda. Tapi kalau udah 2 bedanya atau 3 atau 4, maka itu tidak jelas sama sekali. Ya. Nah, apa itu jinas ghairu tam? Wa huwa makhtalafa fihi lafzani. Dari 2 lafaz ternyata berbeda dari satu dari 4 syarat. Ya. Bisa jadi naul hurufnya beda, sisanya sama. Bisa jadi syaklul hurufnya beda, ya kan? Sisanya sama. Bisa jadi adadul hurufnya beda, sisanya sama. Atau bisa jadi tartibnya beda, sisanya sama. Gitu. Contohnya apa? Fa'ammal yatima fala taqhar. Wa ammas sa'ila fala tanhar. Nah, apa yang membuat dia nakis, akhwat? Tartibnya beda Ustazah. Enggak lah. Bukan Ya tartib. kan? Naul huruf Ustazah. Seperti naul huruf. Oh Istilah iya. kof. Satunya kof, satunya nun. Ya, kof dan nun. Ya, Nun. beda. Mm-mm. Lafaz takhar sama tanhar pada tasyabahata. Mereka itu mirip, ya kan? Di 3 sisi. Walakin ikhtalafata, mereka ternyata berbeda fi wahidin minal umur al-mazkurah. Di salah satu, yaitu yang berbeda apa akhwat? Naul huruf. Ya, naul huruf. Oke. Nah, nanti Antuna ketika kuliah, Antuna juga akan dikembangkan lagi ya teorinya. Misalnya kayak gini. eh Ana lupa contoh bahasa Arabnya, oke. Tapi Ana ingat contoh bahasa Indonesia. Misalnya, nama ibuku, ibuku Gita. Oke. Nah, habis itu aku pergi tanpa tanpa izin. Gimana letak jinasnya akhwat di sini? Ya, ini jinas tam ini. Sempurna. Bisa dan tanpa. Iya. Di mana? Gita dan pergi dan lain tenang. Lah, Fahim Ustazah. Ya. Ini juga jinas. Pergi tanpa. Iya, pergi tanpa. Ini juga jinas. Ya, nah ini nanti di kuliah belajar kalau Antuna S1 Lughah ya, kan Ana nggak jurusan Lughah, oke? Nanti Antuna S1 Lughah, nah ini lebih dalam lagi. Let's say Ana bisa mengajarkan Antuna, cuma Ana nggak ingat urutannya, nggak rapih lah ya, nggak serapih pelajaran lain, karena ini kan sudah masuk ke jurusan S1, kayak gitu ya. Jadi nanti di kuliah itu lebih dalam lagi belajarnya. Itu kenapa harus ada bekalnya, gitu kan? Harus ada bekalnya. Kayak Antuna bisa kuliah ke Timur Tengah atau apa.
atau udah nggak pernah mendapati ini dalam bahasa Indonesia atau tidak bisa mentranslate dalam bahasa Indonesia di kepala Antuna, itu bukan menurut Ana ya, bukan hal yang mudah untuk ketika dosen mengembangkan jinas, ternyata Antuna nggak tahu hakikat jinas itu apa sih, kayak gitu. Ya, hakikat jinas tuh apa sih, mana sederhana dari jinas sih, siapa tuh belum tentu tahu gitu. Tiba-tiba udah eh, jinas apa lebih dalam lagi begitu ya, Ana lupa teori detailnya. Tapi Ana pernah belajar gitu kan. Sama kayak misalnya Antuna nanti jurusan syariah. Antuna nanti belajar namanya qiyas ma'al farid. Qiyas ma'al farid. Antuna nggak tahu hakikat qiyas, gimana cara mendalami qiyas ma'al farid. Nah, kayak gitu ya. Nah, jadi kalau di kuliah itu beberapa kampus, kayak kalau Ana di Lipia ya, Ana tuh pakai buku-buku S2 untuk diajarkan di S1. Kayak gitu. Jadi nggak ada tuh belajar tarif, arkan, syurut, ya itu. Langsung pasti ikhtilaf dan perdebatan ulama aja gitu. Kayak gitu. Jadi kalau bagi Ana, bimbel ini antara mau di ITAF atau dimanapun lah bimbel ya. Itu tuh luar biasa gitu manfaatnya. Sehingga Antuna tuh dipersiapkan untuk nanti kuliah. Begitu kan dimanapun lah di kampus Timur Tengah. Kayak gitu. Supaya nggak kesusahan 2 kali gitu ya. Nah, karena kan kenapa perlu bimbel ini sebenarnya akhwat di sekolah tuh sedalam ini nggak pelajaran Antuna, saya Nana. Lah, Ada. Ustazah. Nggak ada kan gitu. Nah, kenapa? Karena di sekolah itu akhwat kurikulum terbatas, waktu ngajar terbatas, ya kan? Tenaga pengajar terbatas. Sekolah itu sangat bagus, ya kan? Pesantren itu sangat bagus tuh penemuan pesantren misalnya. Karena pernah dilatih bahasanya di situ. Tapi dia nggak bisa nih ngejar pelajaran. Pesantren manapun di dunia nggak akan bisa. Karena pesantren itu memang bukan disiapkan untuk kejar materi. Pesantren itu disiapkan untuk anak ini ada namanya apa ya, bi'ah al-ilmiyah gitu ya. Tentunya itu punya kondisi keilmuan, siap untuk menerima berbagai jenis keilmuan. Itu di pesantren gitu kan. Nah, ngejar teori itu nggak mungkin di pesantren. Mau antum di jurusan IPA, IPS, psikologi, astronomi, matematika, ya kan? Mau jurusan apapun, pesantren manapun pasti nggak akan dikejar. Sama, sekolah SMP, SMA negeri nggak akan bisa ngejar persiapan masuk kampus. Karena itu ada namanya bimbel-bimbel lain kan, ada Jenius, ada ruang guru, ada ruang IPA, kayak gitu kan. Ada Pintar MIPA dan lain-lain kan. Ada aplikasi-aplikasi. Kenapa? Karena nggak sanggup nih di pesantren diajarin kan. Waktunya nggak cukup, pesantren manapun, SMA manapun nggak akan cukup ngajarin. Kan itu ada les, ya kan, ada bimbel lagi gitu. Oke, nah lanjut sekarang saja. Ini muhassinat lafziyah yang kedua saja. Saja itu di sini tawaful faqratain, ya, faqratain fil harfil akhir, ya. Ada 2 kata yang huruf terakhirnya persis sama. Contohnya dal, dal di sini ya. Dal gitu. Nah, nanti kalau udah kuliah S1, S2 akan lebih dalam lagi tentang saja. Kebetulan Antoni di sini ketemu 2 huruf yang sama, ya kan? 2 huruf atau 1 huruf yang sama di beberapa ayat. Nanti ketemu lagi huruf akhirnya 2 huruf yang sama. Kayak ini waudal, waudal, waudal. Nanti ketemu lagi 3 huruf terakhirnya sama. Nah, begitu ya. Jadi sajanya tuh lebih dalam lagi. Kalau ini kebetulan 1 huruf sama kan didefinisikan di bukunya. Nanti ada lagi lebih dalam lagi 2 huruf terakhirnya sama dalam 3 baris. Atau 4 huruf terakhir atau 3 huruf terakhir. Nah, itu namanya saja. Tawafukul faqratain fil akhir. Sama. Terjadinya kesamaan ya di 2 paragraf secara huruf akhirnya. Tajidu anna kulla ayatin tatahi biharfin wahidin wa huwa dal. Nah, sekarang tauriyah. Kemarin masih ingat nggak Antuna kinayah akhwat? Masih ingat kinayah? Oke. Kinayah tuh ada 2 pembahasannya kan? Apa saja? Al-makna lazim. 3. Enggak. Al-makna lazim. Mana kinayah? Al-makna lazim sama apa tadi? Kemarin? Oh, Makna hakiki. hakiki. Al-makna al-hakiki. Makna hakiki. Iya, al-makna al-hakiki. Ya, al-makna al-hakiki. Gitu kan? Contohnya kita bilang orang besar ya enggak kemarin. Ya kan? Orang besar makna lazimnya, oh ini nih dia apa namanya pejabat, ya kan? Atau ustadz atau miliarder.
begitu kan, itu orang besar. Tapi mana hakiki orang besar itu orang badannya besar, ya kan? Nah, itu namanya kinayah. Kita belajar kinayah. Tauriah juga kayak gitu, akhwat. Ya, tauriah juga gitu. Ada satu lafaz, dia ada makna lazim sama makna hakiki. Ya, bedanya apa? Nah, ini kita lihat. Ini kinayah susah taruh sini. Karena kita masuk ke tauriah. Tauriah itu juga ada dua makna. Yang pertama namanya makna qarib, ya kan? Makna ba'id. Yang kedua namanya adalah apa? Makna qarib. Makna qarib. Oke, ya. Bedanya apa? Oke, kita lihat di sini. Kinayah ini adalah lafaz, contohnya kata-kata orang besar, ya. Orang besar. Ini adalah lafaz yang disepakati seluruh orang di negara itu. Antara kalau ngomong sama orang dewasa di Indonesia, Antara sebutin, misalnya Gibran tuh sekarang jadi orang besar loh. Gibran sekarang menjadi orang besar. Orang dewasa di Indonesia pasti tahu maksud orang besar itu adalah orang yang punya jabatan, gitu kan. Nah, atau bisa jadi kalau Antara ngomong sama anak TK, Antara bilang Gibran itu orang besar. Anak TK pahamnya apa? Orang yang badannya besar, ya. Nah, istilah orang besar ini, akhwat, ini disepakati seluruh Indonesia nih, ya. Atau nanti ada istilah kinayah yang disepakati orang Arab. Contohnya naumud duha. Naumud duha, ya kan? Artinya orang yang tidur sampai waktu duha. Berarti dia orang kaya. Begitu, ya. Itu disepakati seluruh Arab. Tapi tauriah, akhwat, tauriah ini bisa jadi hanya disepakati oleh Ana dan Azma. Enten, ya. Ini hanyalah apa? Bahasa yang Ana dan Azma gunakan. Orang lain belum tentu paham. Bahkan bisa jadi itu bahasa yang Anda gunakan, Azma nggak pakai itu, apalagi seluruh Indonesia. Oke? Jadi sama-sama gunanya untuk dalam tanda kutip mengecoh. Karena nggak tahu bahasa Indonesia mengecoh. Apa bahasa Indonesia mengecoh? Menipu. Trik. Trik. Tahu nggak? Apa bahasa Indonesianya ya? Bisa nipu kan? Maknanya kan? Apa akhwat bahasa Indonesianya? Nemu nggak? Ya. Jadi lafaz ini tuh digunakan bisa untuk dalam tanda kutip menipu. Nggak harus negatif ya. Kayak gitu. Nah, kita kasih contoh dulu. Sebelum definisi, kita kasih contoh dari tauriah. Lak, karena suaranya kedengaran, akhwat? Kedengaran Peran Oke. Kita kasih contoh dulu. Laqiya Arabiyun Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Pada suatu hari ada orang Arab Badui. Orang Arab Badui ini terkenalnya dengan apa, akhwat? Apa karakter orang Arab Badui? Ada yang tahu nggak? Identiknya dengan apa orang Arab Badui itu di zaman Rasul? Ya, halo halo. Keras, keras, Ahsanti. Apa lagi? Terbelakang, ya kan? Keras kepala. Mungkin beberapa dari mereka tuh bodoh, gitu ya. Tapi plus minus lah, pasti ada hal positifnya. Cuma negatifnya itu sulitnya bermuamalah sama orang Arab itu ya kayak orang apa ya, terbelakang, ya. Tidak harus orang desa ya, bisa jadi orang desa lebih maju dengan orang daripada orang kota gitu kan, akhlaknya lebih baik, ya kan, karakternya lebih bagus, lebih santun gitu. Tapi Arabi ini orang yang memang SDM rendah lah, gitu kita katakan kan, gitu. Meskipun di antara mereka juga ada yang hebat, ya. Jadi Arabi ini terkenal tuh orangnya keras. Atau kalau saya tuh lebih lihatnya Arabi ini orangnya polos, kayak gitu ya, orangnya polos. Nah, pada suatu hari bertemulah orang Arab Badui ini ya, Arabi, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan bersama Abu Bakar As-Siddiq. Saat itu Rasulullah dan Abu Bakar sedang melakukan hijrah ilal Madinah. Hijrah ke Madinah ini sembunyi-sembunyi atau terang-terangan, akhwat? Rasulullah dan Abu Bakar sembunyi-sembunyi. apa salah satu tanda dari banyak tanda yang bisa Antara sebutkan kalau mereka tuh sembunyi-sembunyi loh?
Apa contohnya? Ali Mereka menggantikan Rasulullah. Ahsanti. Ali menggantikan Rasulullah. Ya kan? Di tempat itu Rasulullah. Gitu. Ya. Di situ ada anak Rasulullah mengatakan makanan dan lain-lain gitu kan. Nah, jadi waktu itu Rasulullah sama Abu Bakar ini sedang perjalanan di hijrah. Wa kana al-A'rabi ya'rifu Abu Bakrin. Orang Arab Badui ini, dia kenal nih, kalau ini nih, oh ini Abu Bakar nih, gitu kan. Pokoknya laki-laki yang saya kenal, meskipun dia nggak tahu Abu Bakar itu siapa. Namanya Arab Badui itu, dia tinggalnya tuh jauh dari orang di kota. Gitu. Nah, orang-orang di Madinah, atau di dalam kota Mekah gitu ya. Arab Badui ini kayak kenal, ini si Abu Bakar nih. Dia nggak tahu ya Abu Bakar siapa. Pokoknya laki-laki yang baik lah, gitu kan. Walakinnahu la ya'rifu Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dia nggak tahu Nabi Muhammad itu yang mana aja. Gak ada sosmed di zaman itu kan. Gak ada TikTok, gak ada Twitter, gak ada Facebook, gak ada Instagram. Jadi dia nggak tahu sesuatu yang mana. Gitu. Nah, wa Abu Bakar yuhazir. Setelah Abu Bakar. Kenapa Abu Bakar takut? Ania arifa arabiyu ar-rasul. Dia takut kalau orang Arab Badui ini ya tahu wajahnya Nabi. Kenapa? Dia takut yuballigha Quraisy. Dia takut nanti si Arab Badui ini tahu, oh ini Nabi Muhammad dan Abu Bakar, mereka OTW Madinah, ini wajahnya Nabi Muhammad, nah wajahnya Abu Bakar. Nanti ketika Quraisy tanya, kamu lihat nggak Muhammad? Terus dia dengan polosnya jawab iya. Fahim tenang? Fahimna, Ustaz. Ya, nah dia takut-takutan nih Abu Bakar, ya kan? Kalau masalahul Arabi, orang Arab ini nanya kan, man hada atau man huwa? Ya, Abu Bakar, bro siapa nih? Gitu kan? Kan dia nggak tahu nih. Dia taunya Abu Bakar aja laki-laki yang dia kenal, kan? Mungkin bisa jadi dia nggak tahu Abu Bakar itu sahabat, gitu ya. Atau Allah alam ya tidak diceritakan detail di sini. Nah, Rasul Abu Bakar tuh dan pada kutip ngarang, gitu ya, ngide. Kalau bahasa Indonesia itu ngide. Apa kata Abu Bakar? Hadin yahdinis sabil. Hadin yahdinis sabil. Apa? Kita artikan apa di sini? Apa makna kata hadin yahdinis sabil? Akhwat. Dia adalah seorang petunjuk jalan. petunjuk jalan. Tentunya sebutnya apa? Guide. Gayet. Ya, gayet yang menggayet ya adalah seorang gayet tunjuk jalan ke Madinah. Jadi kayak ini siapa nih? Oh, ini nih gayet aku, gitu kan. Nah, jadi si Arab Badui cuma mikir ini orang biasa, bukan orang penting, ya kan? Bukan orang yang memiliki jabatan dan lain-lain. Nah, di sini akhwat, istilah hadin yahdini sabil ini yang tahu hanya siapa maknanya? Abu Bakar. Ahsanti, hanya Abu Bakar. Saya tenang? Nah, Oke. Ya. Nah, tajidu anna qawla Abi Bakar radhiyallahu anhu yahtamilu maknain. Sebenarnya perkataan hadin yahdini sabil ini akhwat, hadinnya ini ada dua makna. Bisa mengandung dua makna. Ahaduhuma makna qarib wal akharu makna ba'id. Ya, yang kedua mana? Makna qaribnya apa? Makna qarib yang kira-kira dicerna gampang lah sama si Arab Badui. Yatabadaru ila dzikri. Yatabadar artinya adalah lewat ke kepala kita. Langsung kayak cling, kayak gitu. Oh, gayet gitu kan. Itu yang dipahami sama Arab Badui. Walakinnahu, ya kan? Laisal makna al-maksud gitu. Tapi itu sebenarnya bukan makna yang ada dalam hati Abu Bakar. Ya. Nah, jadi makna di kepalanya orang Arab Badui kan annahu hadin yahdihi thariqa ilal Madinah. Ya, Nabi Muhammad ini adalah seorang petunjuk jalan yang mengarahkan ke Madinah. Padahal maknanya mana ba'id dalam hati Abu Bakar. Wa huwa ma yaqsiduhu Abu Bakar radhiyallahu anhu, yang dia maksud dalam hatinya apa akhwat? Annahu ya hadin, dia adalah seorang petunjuk yang menunjukkan sebuah jalan. Ya, yaitu apa? Yang ditunjukkan Islam. Paham tuh? Fahimna, Ustaz. Fahimna, insyaallah. Ya, oke. Jadi nemu nih kita, ya kan? Ya, kalau di tauriyah, di kainayah kita punya makna lazim sama makna hakiki, maka di dalam tauriyah kita punya apa, akhwat? Makna ba'id dan makna Qarib. hasan benar. Ya, yang dimaksudkan makna ba'id atau makna qarib berarti akhwat yang dimaksudkan Ba'id.
makna baik. Begitu juga antara lazim makna sama makna hakiki. Mana makna yang dimaksudkan? Makna lazim. Makna lazim. Paham tuh, nah? Fahimna insyaallah. Bedanya, mana yang terkenal kinayah sama tauriyah? Mana yang terkenal akhwat? Kinayah. Kinayah terkenal dan disepakati. Sedangkan tauriyah? Mhm. Jarang. Iya, jarang. Atau yang disepakati hanya oleh orang yang berbicara. Paham tuh, nah? Insyaallah. Oke deh, saya kakak ya. Silakan Antuna berarti kerjakan tamrinatnya sebentar. Ini apa nih teori kita hari ini? Ada jinas, saja, sama tauri. Karena biasanya kerjakan terlibat sani sama salib. Ya, gampang ini. Nah, perhatikan terlibat sani. Sebutkan jinas, saja, ataupun tauriah yang ada. Oke, bisa jadi satu soal itu hanya ada jinas saja. Bisa jadi ada jinas saja. Atau bisa jadi hanya tauriah saja. Yang itu nah, kawan. Mhm. Oke, Insyaallah. ya, jadi tidak harus ada. Bisa jadi hanya dua saja yang ada, bisa jadi ada satu saja yang ada, bisa jadi tiga saja yang ada. Sama, sampai nomor 10. Kita lihat dulu mana yang tidak perlu dikerjakan. Ini kalau Al-Quran itu insya Allah bisa kan ada di apa terjemahnya gampang kan. Nomor 6 juga bisa antena. 7, oke bisa antena. Nomor 8 antena bisa. Nomor 9 antena bisa. Nomor 10 antena bisa. Oke, insya Allah ya. Nanti antena mau sendiri-sendiri atau berkelompok? Halo, mana nih antena? Sendiri-sendiri cukup? Sendiri-sendiri aja, Ustaz. Sendiri aja? Oke. Nanti jam 3 kita koreksi ya, Alfat ya. Anak kasih 45 menit. Sip? Nah, Ustaz. Oke. Alhamdulillah. Ya Allah. Silakan, berarti ini kita nggak usah pakai buku yang Lydia. Dulu deh. Tapi nggak apa-apa deh. Pakai buku yang Lydia yang kalau Antuna nanti waktunya cukup, waktunya lebih ya. Kalau nggak apa-apa. Halaman berapa balaghahnya terakhir kemarin? Yang buku Lydia itu, kalau Antuna belajarnya dinas saja sama tauriyah, jadi ada tadribatnya itu, ini kerja sendiri aja ya. Nanti ya dikoreksi yang udah dalam banget sekarang. Nah, kinayah. Yang di buku Lydia itu ada kinayah. Buka ya, halaman. Kinayah mah udah ya? Akhwat ya? Sorry, sorry, sorry. Udah, Ustaz. Udah ya? Sorry, sorry. Nggak ada lagi. Ini yang mubadi nggak ada ya di buku ini ya? Iya, Ustaz, nggak ada. Nggak ada. Oh iya, sudah selesai. Udah berarti yang buku itu. Nanti kalau minggu depan ada tadribat, Ana cari buku lain deh ya. Untuk memperkaya tadribat. Aina kunna soal, akhwat. Ada yang tanyakan? Tidak ada? Cukup ya? Ya, insyaallah. Oke, silakan dikerjakan.